سیاحتی مقام گلمرگی تو سنمرگی مز شین پینک سلسلہ جاری پگہ پہ مدنی علاقن مز تے شین پینک امکان پہاڑی علاقن روزن والن لکن احتیاط ورتاونچ اپیل عمر سرکار لکن راحت واتنانس حوالہ سنجید یوٹی مز کام کرن واریاہ مشکل ریاستی درجہ بحال سپدن ضروری کابینہ وزیر سکینہ اتو سن بیان ڈوڈاس مز پی ایچ ای ڈیلی ویجرن ہند زوردار احتجاج عارضی ملازم آمت مشکلن مز ہین منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرنک مطالبہ شہر سری نگر کن مغل باغاتن من سیاحن ہند رش کشر وازوانچ تو کشرن لکن ہز تعریف باقین سیاحن تے کشیر ینچ دعوت السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور اولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو عام خبر ست وادی کشیر ہندین پہاڑی علاقن من شین پینک سلسلہ لگاتار جاری یم کن سردی مز تہ اضافہ وچھنہ یوان یپر سنمرگی کنگن گلمرگ پہلگام تو شمالی کشیر کپوار کن ہرمن علاقن مز تہ ہلکہ ہلکہ شین پینک سلسلہ جاری تو سیاحن تو عام لکن ہدایت دن آمت زِ تم گژھن شین پینس دوران احتیاط ورتن یُتھ نہٕ کانٛہہ ناخوشگوار واقع پیش یل زن ٹریفک پولیس طرف برہ ایڈوائزری جاری کرنا آمت زِ پہاڑی علاقن من صرف اینٹی سکٹ چین واجی گاڑین پکنک اجازت یپر محکمہ موسمیات ون زِ پگہ پہ مزید شین پینک امکان یتھ دوران مٲدٲنی علاقن مز تہ شین پی تو سیاحتی مقام گلمرگی سنمرگی پہلگام تو دویمن علاقن مز تہ یدوے شین پینک سلسلہ جاری تت یمن علاقن مز سیاحن ہندس ینس گژھنس مز تہ اضافہ وچھنہ یوان پھر کرو اس مزید کت بات سن نمائندہ اشفاق ڈار ونکس سیاحتی مقام گلمرگی پہ جڑے مت اشفاق خبر ناوس من تہد خیر مقدم تو کیا مزید تفصیل خاص کر موسم سوال سیاحتی مقام گلمرگی مز کیُتھ رود آز دہس موسم یا ونکس کیا صورتحال موسمچ اگر اس کت کرو موسمچ تو ونکس گلمرگی مز ہلکہ ہلکہ شین پیوان یت پٲٹھۍ زن سٲنۍ ناظرین تہ ونکس وچھان یم گلمرگی ہز تازہ تصویر واتن برو کن ونکس گلمرگی مز ہلکہ شین پیوان اگر مدنی علاقن ہز کت کرو اگر تٲری ہز لہر کافی محسوس کرنا تاہم ون امید کھانا محکمہ موسمیاتن تہ وونمت شین ہسا ہیکہ پیتھ مگر سون یہ علاقہ پہاڑی علاقہ بشمول گلمرگچ کت کرو سونمرگی ہز کت کرو دود پتھر ہز کت کرو ونکس بالائی علاقن مز ہلکہ ہلکہ شین پیوان امید یہ کیا نالہ یا دریاو تم ہکن ہتمت تو اس آبچ ویسے یتھ علاقس مز مگر یت پٲٹھۍ کی کال پہ رود پیو تو رود پتن پھیر امید اس ہسا آب سہ ہسا ہیکن دہ کھۄتہٕ دہ بڑن مگر یپٲرۍ اگر کت کرو چلے کلانس مز اس تٲری گٹکار ونکس یہ تٲری گٹکارس مز ونکس نلکہ یا کۄلہٕ تم بالکل لجمژ یعنی کہ شُہ لوگمت امہ حوالہ اگر ونو ونکس دور دور پہ ملک نبر پہ سن سالن تو یہ یمس شین ست لطف تلان تو ونکس سیاحتی مقام گلمرگس مجھ تصویر وچان سن ناظرین ونکس گلمرگ ہز تصویر وچان مگر امید یہ اگر ان والن دہن مز اتھے پہ موسم رود یا شین بیتن پیون تو سیاحتی مقام گلمرگ مز گھن باضابطہ طور اس محکمہ سیاحت تم کرن وند کھیل شروع امید وند کھیل شروع گھن ستھ یتک لکن ہند روزگار تہ بڑھان سیاحن من سپد مزید اضافہ لیکن اشفاق تہ نش سو یہ زان چونکہ ین والن دہن مزید شین پینک امکان تو ام حوالہ کیا خاص کر ٹریفک ایڈوائزری یا سیاحن خاطر یا یم پہاڑی علاقن میں روزن ول لوگ تمن خاطر کیا ایڈوائزری بالکل زور صاحب اگر کت کرو سیاحتی مقام گلمرگ ست پور ورمل ضلع یت مز ایس ڈی ایم گلمرگ یا بالکل ڈی سی بارہمولہ ایس ایس پی بارہمولہ ایس پی رولر ٹریفکن تہ رات ایڈوائزری کرم یم لک گلمرگ کن چاہے تم مقامی لوگ یا سالن یم گلمرگین دہ خاطر چکر کرنے خاطر تمن ہسا پزن چین دار گاڑی استعمال کرنے تم ٹنگمرگ واتن تو یا اگر تم 4x4 گاڑی تمن پزن تم گاڑی استعمال کرنے تمہ بغیر ہیکہ کانٛہہ تہ گاڑی ہز گلمرگ کھسِتھ
आज दोस वुच युथि SSP ट्राइपन ये रात एडवाइजरी कड़ तम पे पान SDM तहसीलदार SSP और तो SDP पान गुलमर्ग तमाम ट्रैफिक मैनेजमेंटस नजर दिवान ताम हाल वन कह काल ब्रो कर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तिमन सत कर कत तिमो वनकस 15 क्विंटल नून क्या रोड बिल्कुल फीस गुमत अत पे वन सुबह सुबह मार्निंगस मज लुकस 5-6 सास खसान गुलमर्ग रोजगार कमाने तथ पे सलन तौर वातान तो रात सानो नजरों वुचमुत रात स्लिप गई तम स्लिप वजह सही मुश्किल स्लिप मज गई गाड़ गई बोन तथ मज बचे बाल बाल टूरिस्ट मगर CO सबन वोनमुत वनकस इलाकस मज गुलमर्ग बावल करो 3 किलोमीटर या नबर एंट्री पॉइंट तत पे वनकस तेज मुलाजिम नून छकान उम्मीद करो नूनस सत वाद कर मकामी लुकन हंद करो सलन करो बिजली हज व्यवस्था सह गई दूर आब रोज इशफाक तुह निश यह जानन यथन वे नयस वरियस किस मौके पे वुच सयाहन वारिया तादाद या इन वालन दोन मजीद शीन पेनुक इम्कान मजीद सयाह सपदन खासकर गुलमर्गी या वादी यम सयाहनी मकाम तौर सपदन तुम वरियत यथन वुच पहलगाम हमले पे यथन सयाहत मुतासर सपज गुलमर्गी मज सपज सयाहत मुतासर क्या यथन वनस सयाहन रश सयाह गुलमर्गी पहलगाम वुच मुतासर सपज पहलगाम हमले पे वो वनवा सयाहत सपज व मुकम्मल पे बहाल। बिल्कुल जरूर बोड़ सवाल करो तुम सयाहत के हवाले अगर कत करो पहलगाम 22 अप्रैल सह हादसा गो यम हादसन कशरन हूं तो यम कशरन सयाहत सत वाबस्त लुक चाहे तम हाउस बोट वोल ड्राइवर टूरिस्ट गाइड स्लेज वोल पोनी वोल यम अत वाबस्त थावान तिमन कमर फुटमुत 7 रेतन कहीं पहल गसान कह सयाह योर अगर जम्मू कश्मीर सरकार या LG सरकार नबर गसित प्रोग्राम तम स्टेज शो कर ताकि सान माज मज गसन बे टूरिस्ट इन टूरिस्ट इन ससा गो लोकन रोजगार मुतासर गोमुत हाउस बोट वोल कत करो ट्रांसपोर्ट वोल तिहद रोजगार हसा पे बे आन चोर हेकन कुन पे जनित मगर तथ आन चोर जन हेको वन यह वन कह टूरिस्ट बढ़िया भरपूर टूरिस्ट हसा चोर हत मज हेको 60% टूरिस्ट वनकस क्या वंद काल पे प्रमोशन कर वंद काल युथि मज क्या तुम पान रोजान युथि वंद काल गसान तो शीन वुचन खतर नबर पे लुक योर तिहद मकसद शीन तमो बोजमुत शीन वुचमुत तमो पे मगर पेवान शीन तमो वुचमुत तम कर पसंद माज शीन पेवान तो इन 40 दोन अगर सत वो सन नादरीन वंद कालस मज चिले कलान मज खास कर गामन गुटन मज अगर कत करो लुक कर पसंद खुश खुश सब्जी खेन चाहे तब अलहट वांगन हट रुआंगन हट यह खुश सब्जी क्या वनकस दौर चलान पत्मो रेतो पे वो कहीं तो कुन जाए रूद पे नो शीन पे मौसम बदलो अम सचन चास तर तप लुकन मज तथ पे गो रोकथाम डॉक्टरन आज बज बज लंच वुचन कह मगर उम्मीद करो जो वादी हिंदन बालाई इलाकन सत अगर मैदानी इलाकन तुहद शुक्रिया तफसीलात फराम करने बाबत नाज़रीन सही नुमाइंदा गुलमर्गी पे इशफाक डार तफसील फराम कर मौसम हवाल चूँकि सयाहती मकाम खासकर गुलमर्ग पहलगाम के हिरमन इलाकन तो सुनमर्गी कंगन इन इलाकन मज वनस शुमाली कपवार के हिरमन इलाकन मज वनस शीन पेनुक सिलसिल जारी तो महकमा मौसमियात पेशन गोई पगह पे मजीद शीन पेनुक इम्कान तो उम्मीद मैदानी इलाकन मज हे शीन पे चूँकि लगातार खुश्क मौसम वुचान मैदानी इलाकन मज लेकिन यम लट उम्मीद मैदानी इलाकन मज पे शीन खबरनामस में पको ब्रोखुन जुमिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे एहजाज में शामिल लुक उमर सरकार खिलाफ नारबाजी करान वन आमुत उमर सरकार तरफ लुकन 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराम कर वाद कर आमुत अहम आज ताम यह वाद पूर कर आमुत यम पार्टी लीडर तो वर्कर सड़कन पे मजबूर सपेद। एनसी और कांग्रेस के खिलाफ जो उनके मैनिफेस्टो की नाकामी है, लोग इसके लिए सड़कों पे आज उतरे हैं। आज जम्मू के लोग दुखी हैं। आज जिस प्रकार से गरीब का खून चूसा जा रहा है, इन्होंने जो वादा किया था 200 यूनिट देने का, 1.5 साल के बाद भी एक भी यूनिट मुफ्त नहीं मिला लोगों को। उसके साथ साथ इन्होंने वादा किया था पिछले बिल सारे माफ कर देंगे, एक भी बिल माफ नहीं किया और हजारों की तादाद में ये लोग कनेक्शन आज बिजली के गरीब लोगों के काट रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो लेके लोगों के अंदर गए थे,
जिनसे वोट मांगा इन लोगों ने, वो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का था। आज उस बिजली के ऊपर ये दूसरे केजरीवाल बन चुके हैं। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और सरकार को धक्का दे जा रहे हैं। पर लोगों ने ठान लिया है अब इनकी सरकार को ये लोग धक्का देंगे, क्योंकि एक जो दुकानदार भाई हैं, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सूबाई सेक्रेटरी बशीर अहमद सिंह तरफ वन आमद जम्मू कश्मीर तबाही खतर बीजेपी पार्टी जिम्मेदार। तमो वोन उमर सरकार तरफ कर तमाम वादियन हन हन पूर कर युथ लुकन राहत वातन यी। कम से कम बीजेपी को प्रोटेस्ट करना नहीं चाहिए। इस रियासत की तबाही के जिम्मेदार वो हैं। इस जम्मू कश्मीर के तबाही के जिम्मेदार बीजेपी हैं। उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इस स्टेट को 2 हिस्से कर दिए, यूटी बनाया। आज हम यूटी में, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि वो यूटी में रह रहे हैं। आज जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में ये फैसला किया था कि हम 200 यूनिट बिजली, हम उसके ऊपर कारबंद हैं। हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात के ऊपर कहा कि भाई हम उनको 200 यूनिट फ्री, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। जो इकोनॉमिकली वीकर्स हैं उनको 200, क्योंकि अगर एक चीज़ मुफ्त मिलती है तो अगर एक आदमी करोड़पति है और वो कहता है वो मुझे भी दे दो, तो शायद मुझे लगता है कि वो भी कहेगा कि मुझे भी दे दो। तो अगर कोई चीज़ देनी है, हम सोसाइटी के जिम्मेदार शहरी हैं, तो जो गरीब हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ से शुरू हो जाएगी। ये हाल ही में उन्होंने फैसला लिया है। PH महकमस मज काम करने वाले डेली वेजर मुलाजिमों तरफ आज डोडास मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमद। या दौरान एजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराम करने मंग करान। एजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमद यद वत महकमस मज पन फरज तुकसान अंजाम दिवान ताम छन आज ताम सरकार तिहिंद मसल अंजरानस हवाल कह कदम तुलान यमकिन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। तमो वोन जे सरकार तरफ हरगान तिहिंद मसल अंजरानस हवाल कह कदम तुलन आव तेल एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिन यम जिम्मेदारी सरकार पे अयद सपदे। जी, मैं गुलिस्तान न्यूज़ और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज यहाँ डोडा डिवीजन के अंदर जो है PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो है हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमारी डिवीजन और सेक्शन के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको यहाँ आज मीटिंग के लिए बुलाया था। जैसे ही आप जानते हो विकास जी की कुछ पिछले 10-15 दिन से जो है चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, तो वहाँ पे एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के लिए जो है 2026 का साल बड़ा खुशी का साल आने वाला है। और जो ये बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो इस बजट के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लिए के डेली वेजेस के लिए, और खासकर अगर मैं जल शक्ति विभाग के डेली वेजेस की बात करूं, तो उनके लिए सरकार जो है वो कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है या रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करने जा रही है। लेकिन PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो कतई भी इन चीजों को नहीं मानता है। जब तक ना इन रिटर्न कोई हमारे पास रिकॉर्ड आए, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। मैं इरशाद हुसैन बेग, मेंबर PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस डोडा डिवीजन से। आपका सवाल जो है ये लगभग 1994 से हम जम्मू कश्मीर का मीडिया जो है करता आया है। अफसोस की बात है कि 20 जून 2022 से जो हमारा संघर्ष PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले यहाँ चल रहा है, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती है। बीजेपी के पास हम जाते हैं, वो बोलते हैं NC वाले नहीं करते हैं। NC वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं बीजेपी करने नहीं देती है। शुमाली कशीर इंदिस कुपवार कस्बे से ताल्लुक थान वाले लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमद इकबाल मार्केट पे बस स्टैंड ताम रंग पार्किंग तो रेड वाले तरफ करना आमद नाजायज कब्जे से आम लोगन हूं फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत अमे हवाल कहिया फिर इंतजामिया जान दिन आय ताम आज ताम कह संजीद कदम तुलन आमुत यमकिन लुक मुश्किल मज हेन आमद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युथ जन आम लुकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। यह मुकामी MLA मीर फयाज सिंह तरफ कह दहनी करना आमद तम तुलन यह मामल जिल इंतजामिया सत युथ लुकन राहत वातन यी। मैं आपको बताऊं, मलिक मोहल्ला में आग लग गई
तो लोगों ने रोष जताया वहाँ पे कि फायर सर्विस पर टाइम ना नहीं पहुंची। फायर सर्विस की गाड़ी वहाँ पे हस्पताल रोड में कहीं जाम की वजह से, जहाँ पे रेडियो वाले भी हैं, वो जो प्राइवेट कार पार्किंग रखते हैं वहाँ पे, उनकी वजह से उसको भी 10-15 मिनट लेट हो गई। और अगर आप देखेंगे पूरा टाउन इस वक्त जो लोगों की आवाई जावी के लिए है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी वक्त। अब देखिए यहाँ पर जितने वेंडर्स हैं यहाँ पे, उनका कोई वहाँ पे डीसी साहब ने उनको एक जगह दी थी, वहाँ से निकल आए, फिर बस स्टैंड में आए, फिर बाजार में आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपैलिटी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि इनको रिहेबिलिटेट करें। देखिए, मैं इंशाल्लाह आज ही इनके साथ जो है, मैं डीसी साहब के साथ और जो म्यूनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर उनके साथ एक मीटिंग करूंगा। ये जो इकबाल मार्केट में जो ट्रैफिक जैम रहता है, तो इस पर भी इंशाल्लाह हम आज देखेंगे, इस पर भी बात करूंगा मैं आज, ताकि ये जो है अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हादसा होता है तो फायर सर्विस या बाकी जो है उसको यहाँ पे आने में दिक्कत ना आए। बीमारों को भी जो है जाने में, अस्पताल जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना कर, कोई इमरजेंसी केस होता है लेकिन दाएं बाएं गाड़ियाँ होती है। और छापी फरोशों ने भी जो है कब्जा करके रखा है। खासकर इकबाल मार्केट की अगर हम बात करेंगे, पूरा इकबाल मार्केट जो है इसमें इन्वॉल्व हुए। क्या आज से जो है लोग इस चीज़ से निजात पा सकेंगे? इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से जाके ही उनके साथ जो इसका कंसर्न महकमा है उनसे बात करूंगा। खासकर ये जो हॉस्पिटल रोड है, इस पे बड़ा जो है ट्रैफिक जैम रहता है, गाड़ियाँ रखते हैं लोग, तो उनसे बात करके इसमें जो है कोई न कोई हल हम निकालेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो जो हॉस्पिटल जाते हैं या जो ऐसे अगर कभी हादसे हो तो फायर सर्विस या बाकी गाड़ियों को जो है आने जाने में कोई रुकावट ना हो। तो नाज़रीन, हमारे साथ है MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज साहब। इनका ये मानना है जिस तरह से आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की है, गाड़ियों का रश यहाँ पर रहता है। खासकर इकबाल मार्केट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर जो है ट्रैफिक दबाव ज़्यादा है और हॉस्पिटल रोड भी है, और लोग भी जो निजी गाड़ियाँ हैं वो जो है दाएं बाएं रखते हैं, या अगर हम छापी फरोशी की बात करेंगे वो वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है जाम होता है। और ख़ासकर फायर सर्विस के साथ साथ या एम्बुलेंस की बात करें, वो जो है लेट पहुँचते हैं। तो इन्होंने जो है अब यकीन दिलाया कुपवाड़ा के लोगों को। इन्होंने कहा कि वो ज़िला इंतज़ामिया से बात करके जो है बिल्कुल मार्केट से जो है जितनी भी निजी गाड़ियाँ वो दाएं बाएं रखते हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। कंडी अगलर तो चक बद्रीनाथ पुलवाम के लुको तरफ से शिकायत वन आमद ये रोमशी नालस पे फ्लड चैनल तमीर करने हवाल काम शुरू करने आमज यम सत मकामी लुकन राहत वातन उम्मीद ताहम काम बंद करने आमज यम सत मकामी लुक मोयूस सपेद। मकामी लुको तरफ से इंतजामिया मांग करने आमद जे काम दोबारा शुरू करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युस जन फ्लड चैनल तमीर सपदन सत कहियान इलाकन मज रोजन वाले लुकन राहत वात। रोमश नालस चैनल यह कर्क बंद। रोमश नाल सत वातान नुकसान माली तो जानी तह गुजारिश कर DC साहबस अस गो बी यल गसन यह तर फिक्रे यह क्या कर्क बंद। अगर आज ये पे रोद अस गि चौगन अम नुकसान मकान तमीनस तो जानस तह गुजारिश कर DC साहबस यह गि चैनल बी यल गसन। योकुन ना बना वो बोहड़न ना योकुन यनस अम नी गलब जान ये नीन बी ये बस्तियों मज ये गन महलस मज जबरदस्त खतर यह वसान 10-20 फुट सहलाब सत बोन। अस गोस बी चैनल गसन यल यम सत फायदे वात यह गोस दोनों साइडो बंद गसन चैनल गस यल गसन। अगलर कंडी रोजान अस नाव गुलाम कदर डार अस चैनल चलान यह कर्क बंद अस ना पता यह क्या कर्क बंद अस अमे फायदे अगर यह दोनों तरफों यह चैनल बन है तो अस गो हर तम यह चैनल गसन यल ये नुकसान वात ये बस्ती तो जमीनस तह नाल रोमशी ये पे ब्या नाल तथ वन हकड़ेज यम 3 नाल गसान ये मकस अस खतर वातान तम सात अस पता हम बस्ती अड़ चलान ये हम तलान अस खतर बसान। आज बेहतरीन अस दोप अस गस सहूलियत अम तो यह बेखबर पे बंद कर यह गस यल गसन अस गो तरफों दिन यह अत बंड वंड तो अस गोस एहसान वातन अवे DC साहबस गुजारिश करान अस दीतन यह यल त्रयित तो हेको ये हसा क्या मरम्मत कर। सयाती मकाम गुलमर्गी मज वक्फ मौसमी खराबी दौरान शीन पुन जारी तो गुलमर्गी मज मौजूद सयाह सठा खुश वचन तन इंतजामिया तरफ कुन त मौसमी सूरत हाल मुकाबले करने बाबत कदम तुलना आमद यस जन SDM सदस सदारत मज आज टंगमर्गी मज गुलमर्गी गसन वाजन गाड़ियों हज चेकिंग करने दौरान SDM वोन जे इंतजामिया तरफ गोड़े एडवाइजरी जारी करना आमज तो हुक्मनाम जमीन सुथरस पे
عملاونس حوالہ چکی عملہ مز ان آمز یت زن سیاحن تو گلمرگ گھن والن دویمین لکن ہز حفاظت یقینی بنان یی ہم نے ایک ایڈوائزری ایشو کی ہے، اس میں اینٹی سکٹ کے بغیر کسی بھی گاڑی کو، جو بھی اینٹی سکٹ یہ بھی ایمبولینسز ہیں، اکوپمنٹس ہیں، ان کے بغیر کسی بھی گاڑی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا گلمرگ، کیونکہ صبح اور شام وہاں سلپری رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اینٹی سکٹ اکوپمنٹس ہر ایک گاڑی کے لیے ضروری ہیں، اور ہماری یہی ہر ایک ٹورسٹ سے یہی رہے گی کہ وہ دیکھ لے، چیک کر لے اپنی گاڑیوں کو کہ ان میں اینٹی سکٹ اکوپمنٹس لگے ہیں کہ نہیں ہے. وداؤٹ اینٹی سکٹ اکوپمنٹس ایڈوائزیبل نہیں ہے اوپر جانا. وہ ایکچولی ان ایکسپیکٹڈ سنو فال تھی، تو تھوڑا سا اس وجہ سے سلپری روڈ رہا، تو لیکن ہم نے ساری اچھے سے کوشش کر کے ساری گاڑیاں پھر واپس کر دی، نکال دی ہے. وہاں پہ ہم نے آج ایک ایڈیشنل ناکا لگا دیا، وہاں پہ بھی چیک کیا جا رہا ہے. میں خود بھی وہی تھا، تو وہاں چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی گاڑی وداؤٹ چین یا وداؤٹ اینٹی سکٹ اکوپمنٹ اوپر نہیں جائے گی. ان کی ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ فارمرس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ کپوارہ طرف آز ہندوارس مز پروگرام سنز کرنا آمد، یت مز محکمہ کے زمداروں علاوہ زمینداروں تہ شرکت کر. ات موقع پہ کہیا زمیندار ہماچل کس ٹورس پہ سوزنہ آئے، تو زمینداروں طرف خوش ہند اظہار کرنا آمد. یل زن زمینداروں طرف ون آو زمیندارن جدید طریقہ کارن حوالہ زان دن بابت یتھن پروگرامن ہند سنز کرنے یوان، یس زن زمیندار خود کفیل بنانس مز آسانی سپدے. زمینداروں تہ یت پروگرام منعقد کرنس پہ انتظامیہ شکریہ ادا کورمت. یہ ایک اور ایونٹ ہے اس سلسلے کا. اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے اپنی فارمز کو جو بھی یہاں کے بڑے ادارے ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ بھیج کر ان کو آن اسپاٹ یہ دکھانے کے لیے کہ نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، چاہے وہ پروڈکشن کے سلسلے میں ہو یا پھر انیشل سٹیج میں جہاں سیڈلنگ کی تیاری ہو، یا پھر جو نئے وینیز ہیں ایگریکلچر میں جہاں انکم جنریشن کے کافی زیادہ مواقع ہیں، جیسے ہمارا کلچر ہو گیا یا میڈیسنل ہو گیا. مشکور جناب ایچ ڈی او صٲبن یم سب ڈویژن ہندواری جناب منظور صٲبس اسپیشلی چھُس بہٕ واریاہ شُکر گُزار پننس یم فیلڈ افسر صٲب چھِ مسٹر جعفر الدین قریشی صٲبس. یم چھِ اسہِ وِزِ روزان آن ٹوز حظ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ نیو ٹیکنالوجی یا ٹرینڈس گژھِ استعمال ایگریکلچر سیکٹرس منٛز. ایون اگرے تتہِ آسہِ کٲنٛسہِ زمیٖندارس پانہٕ ؤنۍ بیرٕ آیہِ تہِ تتھ منٛز تہِ چھُ اسہِ سالو کرنس منٛز ایگریکلچر یُس اسہِ فیلڈ افسر صٲب چھُ قریشی صٲب یم چھِ اسہِ کران اسہِ ہیلپ. أسۍ چھِ واریاہ مشکور یِمو سوٗزۍ اسہِ آز آوُٹ سایڈ سٹیٹ أکِس وِزٹس خٲطرٕ أکِس ٹوٗرس خٲطرٕ یتھ منٛز اسہِ ہیٚچھنٲوۍ. شمالی ہندس پٹنس مز نیشنل ہائی ویس پہ بائی پاس تعمیر کرنس حوالہ کام جاری ہے. تک مقامی لکو طرف مرکزی سرکار شکریہ ادا کران ون آمت مرکزی سرکار طرف لکن ہند مفاد نظر تل تھوت یہ بائی پاس تعمیر کرنس حوالہ قدم تلنے آمت، یم سۭتۍ ضلع ورمل کٮ۪ن لکن سٹھا راحت واتنچ وۄمید چھِ. ییٚلہِ زن سرکارس منٛگ کرنہٕ آیہِ زِ کامہِ منٛز گژھِ مزید تیزی اننہٕ یِنۍ یُتھ زن مقرر وقتس پٮ۪ٹھ کٲم مکمل سپدِتھ لکن راحت واتناونہٕ یی. اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمارا بائی پاس بن رہا ہے، بہت ہی اچھا کام چل رہا ہے اس میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اب آخری الحاموں میں چل رہا ہے کہ کافی کم کام بچا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں. اور جو سرکار نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اینڈنگ 2026 تک یہ کمپلیٹ ہوگا، تو ہم آشواسن کرتے ہیں اور ہوپ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اسی ٹائم کے درمیان یہ کمپلیٹ ہو. لیکن ہم ہندوستان کے جو عوام ہیں، خصوصاً جموں کشمیر کے عوام، ہم نتن گڈکری آنریبل جو ہمارے روڈز کے منسٹر ہیں، اس کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہندوستان کی دوریاں مٹائی اور نزدیکوں میں لے آئے. تو جو روڈ ہمارا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو روڈ ہمیں 70 سال سے جس کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں بائی پاس جس کو کام چل رہا ہے، تو میں اپنے نتن گڈکری جی کا شکریہ کرتا ہوں. وادی مز خشک موسم روزن ست سردی من سٹھا ہریر وچھنہ تک جنوبی ہندس ضلع پلوامس مز باغ والو طرف مایوسی ہند اظہار کران ون آمت زِ یت پتمہ ورہ خراب موسم روزن ست یہندس میوس سٹھا نقصان سپود، تک یم ورہ شروعات تہ خشک سٲلی ست سپزمز یم ست تہندین میوٕ باغن نقصان واتن خطرہ. یل زن یمو میوٕ باغ والو طرف ہارٹیکلچر محکمس منگ کرنا آئی زِ باغ والن گھن مفید مشور فراہم کرنے ین یُتھ زن نہٕ تہندین میوٕ باغن خشک سٲلی ست نقصان واتہِ.
कि हमारी इंडस्ट्री जो है ये मुनहसिर कम्प्लीटली इसी बारिश पे होती है, इसी बर्फ़बारी पर होती है। जब भी बर्फ़बारी होती है तो हर साल हम जाते हैं, तो फिर मार्च में जब बागों में जाते हैं तो उम्मीद अल्लाह के फजल करम से जब हम बागों में जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं, हमारी जो ये इंडस्ट्री जो दिन ब दिन रोब ज़वाल होती जा रही है, तो जब भी हम जाते हैं तो लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा माहौल होता है हमारे बागों में कि हम चाहते हैं कि हाँ इस साल हम जाएंगे, बागों में जाएंगे तो बागों के हालात कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि हम इससे कुछ हासिल करते हैं और मेहनत करनी शुरू, फर्टिलाइज़र दवाई हम स्टार्ट करनी। लेकिन इस साल पता नहीं खुशक साली हमने बरमार कर दिया। खुशक साली इस अंदाज से हमारे शोपियान में या हमारी पूरी वादी में खुशक साली ने ऐसा रूप डाला है कि पता नहीं मेरे ख्याल में बर्फ़ गिरे या ना गिरे। अब अल्लाह से हम दुआ करते हैं, सुबह शाम 5 वक्त हम दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यही बताना चाहेंगे। ये तो जो हम पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं वो कश्मीर में भी अब दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि कश्मीर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे खुशगवार मौसम रहता था, इस वक्त चिले कलान चल रहा है। चिले कलान में यहाँ कम से कम 5 फीट 6 फीट बर्फ़ होती थी, 7 फीट भी कहीं कहीं पे, पहाड़ी इलाकों में 10 फीट तक गिरती थी। आजकल हम 15-20 हाफ मानो चिले कलान निकल 16वां दिन है आज, तो जो पहाड़ी इलाके वहाँ कभी कभी थोड़ी सी 2-3 इंच बर्फ़बारी गिरी। मैदान इलाकों में तो बारिश भी नहीं हुई और बर्फ़ की तो बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी खुशक साली है, और ये बदकिस्मती है कि हमें पता है कि अब जो इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा इस साल, क्योंकि पानी के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जो नदी नाले हैं वो सूख चुके हैं। पिछले साल भी अगर हम देखें वो पानी की किल्लत हुई थी, पानी पीने की पानी की किल्लत थी, बागों में सिंचाई की किल्लत थी पानी के लिए। तो इस साल ज़्यादा देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं, ना बारिश हुई ना बर्फ़बारी हुई, तो इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा जो हमारी मेवा। तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है सैन वुश्ती प्रोग्राम अब तक इदरीस फलाय सहित मिदी इजाज़त खुदा सवा।